Good morning, students. Welcome to YouTube online classes. Physics chapter electricity. Vishwamanama Residential High School, Sevara Guttinadu. Myself, Ravendra BN. In this video, we are discussing about the first chapter of physics part is electricity. In this SSLC in this year, in the physics part, there are 5 lessons are given for your syllabus. Regarding these 5 lessons, the first 2 lessons are first term syllabus, the electricity one chapter, and second chapter is the magnetic effect of electric current. Today in this video we are discussing about the first chapter of electricity. Electricity means, you know that electricity, the word electricity used so many times. It is a famous in your life. It is one of the part of your life. We are the importance of electricity is all of you known. Today we are using mobile phone, we are using laptop, computer, TV. All these electrical devices are used electricity. Therefore the very important thing in our life is electricity. Therefore in this video we are discussing about electricity. Therefore before going to electricity or electric current, first we have to understand the meaning of charge. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ force of attraction out repulsion due to excess or deficiency of electron. Charge is the inherent property of matter. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್. ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಎಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ charge is the inherent property of matter that feels force of attraction out repulsion due to excess or deficiency of electrons. It is of 2 types. First one is a positive charge, second one is a negative charge. Therefore the SI unit of charge, you know that every quantity in physics having a SI units. Therefore similarly the SI unit of charge is a coulomb. The SI unit of charge is coulomb. An electron possesses a negative charge of 1.5 into 10 to the power of minus 19. An electron in a nucleus ಅಥವಾ around outside the nucleus, an electron possesses a negative charge of 1.5 into 10 to the power of minus 19. The SI unit of 1 coulomb is equivalent to the charge containing 6.25 into 10 to the power of minus 18. The SI unit of 1 coulomb, and 1 coulomb is the SI unit of charge. This 1 coulomb is equivalent to, it is equal to, ಇದೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 6.25 into 10 to the power of minus 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. Therefore next we have to understand what is the meaning of conductor and insulator. What is the differences between conductor and insulator? You know that we have to pass current from one place to another place we using copper wire or aluminum wire, any conductor. Therefore the conductor means the substance have the property to conduct electricity through them. ತನ್ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸಲು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಾಹಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈರ್, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ವೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಈ ಮೆಟಲ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಮೆಟಲ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟು ಪಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಹಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ.
ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿರೋಧಿಸುವುದು, ತಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಹರಿಹಾಯಲು ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿರೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ವುಡ್, these are all example for insulators. Therefore these substances have the property to obstruct the flow of electricity. Rubber ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, these have free or loosely held electrons which help in conducting electricity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾಪರ್ ವೈರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಆದರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಪರ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಪರ್ ವೈರ್, ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಡ್ರೈ ವುಡ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what is in this chapter the important is electricity. Before going to electricity, we have to solve some problem related to charge. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಕೂಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಒಂದು SI ಯೂನಿಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಕೂಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.6 × 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Therefore 1 electron is equal to 1.6 × 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು 1.6 × 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore 1.6 × 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್ is equal to 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? Therefore 1 ಕೂಲಮ್ is equal to 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1.6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1.6 × 10⁻⁻19 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 10/16. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10/10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 10s are 10, 16s are 16. ಇಲ್ಲಿ 19 ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ -19 ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ 10⁻⁻19 ನಾವು ನ್ಯೂಮೆಟ್ರಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? +19 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 16 × 10⁻⁻19 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು? 1 ಕೂಲಮ್ ಅಂದರೆ 1 ಕೂಲಮಲ್ಲಿ 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 16 × 10⁻19 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್? ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ SI ಏಕಮಾನ ಯಾವುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು, ಅದು ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ I. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್? ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Therefore ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. The rate of flow of charges or electrons through conductor is called electric current. The quantity of amount of flowing electrons in a particular conductor from one point to another point, it is called as electric current ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The electric currents can be represented by the letter capital I. Then I is equal to Q/T ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Q means the Q is the symbol of charge, electric charge ನ symbol. Next T is the symbol of time ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. Therefore I is equal to ratio of charge to the time taken to flow of electrons. Therefore then current is equal to 1 ampere divided by 1 second. Current is equal to ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ I is equal to 1 ampere divided by 1 second ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ 1 it is a scalar quantity. What is electric current is a scalar quantity. It has only magnitude, 1 dimension ಇರುತ್ತೆ. Then the SI
ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಆ ಕಾಪರ್ ವೈರು ಒಂದು ಎಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಪರ್ ವೈರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೊಳ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದೆನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮೂವ್ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೀಟರ್. ಅಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಇದೊಂದು ಉಪಕರಣ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಮೀಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಎನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಮೀಟರ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಅಮೀಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ. ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಅಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಮೀಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೀಟರನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಅಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನು ಸೀರೀಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಮೀಟರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೀರೀಸಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ನದರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ due to another charge. When a small electric charge is passed in the electric field due to another charge, it experiences a force. So work has to be done on the positive charge to move it against this force of repulsion. The electric potential is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. For example, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಅಥವಾ ಫ್ರೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ನ THROUGH, ಥ್ರೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅನದರ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ V ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
What is potential difference? Therefore, the potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other. Electric potential ಮತ್ತು electric potential difference ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅದರ್. ಇಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ವಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್. ದೆನ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ದೆನ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನೀಗ 3 ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಚಾರ್ಜು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ 1 ಜೌಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು another point, then doing a work that is equal to 1 volt. Then 1 volt is equal to 1 joule by 1 ಕೂಲಮ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎ ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದು ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕರೆಂಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಮೀಟರನ್ನು ನಾವು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಥರ ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರ್ನ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 2 ಕೂಲಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 12 ವೋಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇನು ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2C ಅಂತ ಇದೆ. 2C ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕೂಲಮ್, ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2 ಕೂಲಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದು? ಕೂಲಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ Q ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2C ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಐ ವೋಲ್ಟು. ಹಾಗಾದರೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ Q ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2C. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ 12 ವೋಲ್ಟ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು? ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ
ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂ. ವಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು ತಾನೆ. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಜಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ವಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ, ವಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ, 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 2, 12 2 ಝಾ 24. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೆ? ಜೆ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ನ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಜೌಲನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಜೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಹಂಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಅವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾವು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಆದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ. ಅದರ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಅದರ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸು, ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.